Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى روح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى روح أصحابه وأولاده وأزواجه وذريته وأهل بيته وأصحابه وأنصاره وأشيائه ومحبيه وأمته وعلينا معهم أجمعين يا أرحم الراحمين. وإلى روح آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وإخواننا وأجدادنا وجداتنا وذريتنا ولمن له حقا علينا. وإلى روح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات والحجاج المجاهدين والجزاة المسافرين والعلماء العاملين والأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين. وإلى روح جميع أولياء الله وعلماء الله أينما كانوا. وإلى أرواح وإلى جميع النفور من أهلنا وإلى المؤلف كتاب الحرعين الشيخ زين الدين بن عبد العزيز المنيباري وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. وهبتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. فانفعنا ببركتهم وارزقنا العلم بحرمتهم. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. واستقمنا في طريقتهم وسلامتهم من المحن. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب
بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحليف الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهذا نافع به وببركات عمره وبي وبنا وبكم في الدارين آمين. فجسوات مثلا بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل الصلاة والتسليم دائما أبدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل الصلاة والتسليم دائما أبدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل الصلاة والتسليم دائما أبدا. Surah Al-Imran ayat 30 halaman 45. Surat Al-Imran ayat 30. Surat Al-Imran ayat 30. Yauma tarji'u أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعد والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني
وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم. Iya kenapa? Alhamdulillah alladzi ya'lamu bihi tadbirus salihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ila yaumil ma'ad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, malam ini alhamdulillah kita masih bisa berkumpul, diberikan taufik dan hidayah dari Allah untuk bisa menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan, Allah menjadikan umur kita, Allah berikan cahaya kepada kita, Allah luaskan nanti di dalam kubur kita. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kali ini kita masih pada akhir dari muqaddimah pembukaan kitab Fathul. Bismillahirrahmanirrahim. Paling bawah halaman 8, paling bawah 3 garis dari bawah dari Rawajiyah, garis ketiga dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Rajian min Rabbina ar-Rahman an yantafi'a bihi al-adkiya ay al-uqala wa an turwi bihi ay bisababihi ayni ghadan ay al-yawm al-akhir bin nazar ila wajhi al-karim bukratan wa ashiyyan. Di akhir penutup pembukaan pada kitab Fathul ini, pengarang menuliskan Rajian, dia sangat berharap, dia sangat punya harapan yang tinggi kepada siapa? Kepada Tuhan kita semuanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Agar apa? Agar Allah memberikan ilmu yang bermanfaat bihi al-adkiya, para cendekiawan, orang-orang yang cerdas, orang-orang ay al-uqala, orang-orang yang punya akal. Pengarang Fathul Mu'in, dia berharap agar kitab yang dia susun ini Allah berikan manfaatnya kepada para cendekiawan yang membaca kitab ini dan juga orang-orang yang punya akal. Kalau tidak punya akal, tidak mungkin bisa dia memahami kitab. Kalau tidak punya akal, namanya orang apa? Gila. Orang apa? Dan dia berharap dengan sebab karangan yang beliau susun ini menjadi sesuatu yang enak dilihat oleh mata, aini gadan, dan juga sejuk dipandangnya nanti. Buat kapan? Al-yawm al-akhir, buat hari kiamat nanti, hari akhir. Bin nazari ila wajhihil karimi bukratan wa asyiyyan, dan kenikmatan sesungguhnya
yang ingin beliau sampaikan melalui kitab ini adalah kenikmatan yang paling tinggi. Beliau berharap ketika nanti Allah masukkan beliau ke dalam surganya, beliau bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab puncak kenikmatan orang masuk ke dalam surga itu adalah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau belum melihat rasanya kurang begitu. Kayak kita misalkan mudah-mudahan masuk surga. Pas di surga nggak ketemu sama yang punya. Kayak kita mau masuk ke rumah orang nih, mau bertamu. Kira-kira kalau kita bertamu nggak ketemu sama orangnya, enak apa kagak? Main masuk-masuk aja begitu. Dulu enak apa kagak? Sama. Beliau sangat berharap pengen ketemu sama Allah di dalam surga-Nya dan hidup selamanya di sana. Maka beliau mengarang kitab ini sebagai wasilah. Karena beliau seorang kekasih Allah, beliau seorang wali mengarang kitab ini dari India. India kan kalau di kita kan terkenalnya gitu, apa yang pindahan gitu, yang makan makanannya hewan tahu kan, yang makan makanan yang pinggir jalan pakai tangan begitu. Tapi di balik itu semua masih ada seorang manusia yang Allah pilih untuk kemudian menjadi patok, untuk kemudian menjadi wasilah agar orang-orang bisa memahami ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauh dari India, kitabnya sampai sini nih, sampai Indonesia. Sama begitu pula orang yang ngarang kitab di Indonesia, kitabnya jauh begitu. Dan kitab ini kemarin kita udah bahas sekitar 300-an kitab untuk dijadikan referensi, kalau bahasa kita daftar pustaka, agar kitab ini tersusun dari gurunya lagi terus sampai kepada Imam Asy-Syafi'i. Makanya saya bilang kemarin, ini kitab Fathul Mu'in punya guru namanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Saya udah terangkan Ibnu Hajar Al-Haytami. Kenapa disebut Ibnu Hajar? Karena ketika beliau udah malas untuk ilmu nih, kayak modelan kita begini nih, kalau udah rasanya malas, gua nggak ngaji setan ini biasanya nih. Kita juga ketemu 561 begitu, kan rutin begitu. Tapi kita nggak tahu bersama modelannya begitu tuh. Pulang udah mulai putus asa, tapi ketika di perjalanan lagi ngasap melihat batu, kok batu bisa lunak sama air? Ini kenapa ini? Kalau batu aja bisa lunak sama air yang lembut, gimana hati saya? Tuh, seseorang yang tadinya bukan seorang ulama, tiba gara-gara begitu jadi ulama besar, punya murid banyak, salah satunya pengarang kitab Fathul Mu'in. Itu namanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Beda sama Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau ulama hadis. Beliau mengarang kitab namanya Fathul Bari, syarah dari Sahih Al-Bukhari. Kalau Sahih Bukhari aja tebel begitu, bagaimana syarahnya Fathul Bari? Belum lagi punya guru lagi, sampai kemudian ketemu sama imam besar dari mazhab Asy-Syafi'i. Siapa beliau? Pertama Al-Imam An-Nawawi. Bukan Syekh Nawawi, bukan, tapi Al-Imam An-Nawawi. Ada Imam Ar-Rafi'i. Imam Nawawi salah satu karangan dari Riyadhus Shalihin, saya bilang kemarin. Imam Rafi'i juga banyak karangan-karangannya dari karangan mazhab Imam Asy-Syafi'i. Imam Bukhari belum lahir, jauh. Ulama dulu ke Imam Asy-Syafi'i itu beliau mempelajari hadis. Terus juga Imam Nawawi beliau mempelajari Al-Quran dan juga hadis. Imam Bukhari belum ada, jauh. Jarak dari Imam Asy-Syafi'i ke Imam Bukhari yang kita suka bilang, kalau belum kata kita baca kitab Sahih Bukhari belum afdal begitu. Dulu belum dikumpulin. Kitab yang paling masyhur pada zaman itu masih kitabnya Imam Malik, namanya kitab Muwatta. Imam Malik di sana di Madinah.
Baru kemudian kalau bahasa kita mah apa ya? Imam Bukhari ini cucu muridnya Imam Syafi'i, begitu dah. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu punya murid juga, salah satunya itu Imam Bukhari. Imam Bukhari. Baru kemudian dikumpulkan sama beliau tuh di dalam kitab namanya Sahih Bukhari. Nah, kitab Sahih Bukhari ini masih umum, sehingga kitab-kitab sahih dalam bentuk Bukhari dan juga Imam Muslim, ada Imam Muslim, kemudian dua kitab ini yang dijadikan sumber rujukan agar bisa menetapkan hukum di dalam Islam. Jadi sumber rujukan Islam Quran. Kalau nggak ada Quran, dari kitab hadis. Pasti ulama-ulama sekarang patokannya dua. Kalau nggak Sahih Bukhari, pasti Sahih Muslim. Dan untuk menentukan hukum di dalam fikih, di dalam agama, contoh kemarin apa hukum demo, kan banyak tuh. Ini perlu kemudian dibaca dari Quran. Kalau nggak ada di Quran, lihat hadis. Kalau nggak ketemu di Sahih Bukhari dan Muslim, ada kitab hadis yang lain namanya Musnad. Kurang lebih ada sekitar 14 rujukan kitab hadis agar supaya terbentuk itu satu hukum di dalam Islam. Kalau kita makan timbang caplok doang, timbang caplok. Nanya Ustaz ini hukumnya bagaimana? Kasih tahu. Padahal aslinya untuk menentukan hukum itu puyengnya minta ampun. Puyengnya minta ampun dah. Kalau kita kan timbang caplok. Ustaz, mana hukum mancing? Begitu. Hukum mancing, orang mancing mau nggak maju-maju. Iya, nyebur. Iya. Benar apa enggak? Orang mancing mau nggak maju-maju. Nyebur. Kalau maju, itu begitu. Jadi untuk menentukan satu hukum diambil dari Al-Quran, hadis. Nggak ketemu juga di hadis ijma, kesepakatan para ulama. Nggak ketemu juga di ijma, ambil kias karena mazhab Imam Syafi'i, ambil kias itu kayak perbandingan. Ini kalau begini ini modelnya kayak begini nih, gitu. Itu namanya kias. Kalau dari tempat itu nggak ada, ya udah ambil dari sumber hukum Islam yang lainnya. Cuma itu nanti ada lagi. Itu dulu dah cukup. Jadi penutup dari pembukaan kitab Fathul Mu'in ini, pengarang berharap bahwa beliau bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita selanjutnya babus sholati, baru masuk pada intinya, yaitu bab tentang salat. Sebab kenapa dimulai dengan sholat? Sholat ini puncak ibadah tertinggi. Bahkan karena sangat tingginya sholat ini, sholat itu hal yang pertama kali ditanya nanti ketika kita sudah wafat tentang sholat. Tapi bukan hanya sekedar sholat mentang gitu, Allah sami Allah begitu. Tapi sholat yang benar-benar paham tentang esensi dan juga ilmunya. Makanya beliau di pembukaan bilang semoga kitab ini bermanfaat untuk siapa? Al-adhkiyatu ay al-uqala, untuk orang-orang yang dia adalah cendekiawan, yang dia mengajarkan ilmu yang sudah ditulis agar orang-orang berakal juga bisa menjadi orang yang cerdas. As-salat hiya syar'an aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bit takbiri muhtatamatun bit taslimi. Berbicara tentang salat, maka kita bicara tentang pertama definisinya. Setelah kita tahu definisinya, berbicara juga tentang hukumnya. Berbicara tentang pembagian salat. Ada salat fardu, ada salat sunnah. Ada salat yang punya waktu, ada salat yang enggak punya waktu, ada salat yang enggak punya waktu, enggak punya sebab. Ada salat dengan sebab juga atau tanpa sebab. Nah, itu ada di dalam bab salat. Kenapa kemudian salat ini unggul? Sebab
Allah itu menciptakan manusia berakal. Ini kan tadi kan berakal. Dan akal itu digunakan oleh manusia bukan untuk sesuatu yang perkara batin, tapi di dalam hukum Islam digunakan untuk perkara-perkara yang zahir, yang nampak, yang kelihatan. Sehingga fikih ini berbicara tentang sesuatu yang zahir, yang nampak. Sebab akal manusia tidak bisa sampai kepada bagaimana zat Allah yang sesungguhnya. Maka ada batasan dalam akal-akal itu. Dan untuk kemudian akal itu berkembang, maka dibutuhkan seorang rasul agar rasul itu bisa mengajarkan orang lain, yang dimana rasul itu bukan dari kalangan malaikat, karena malaikat enggak makan, malaikat tidak punya istri, malaikat patuh. Untuk apa? Agar rasul itu bisa dijadikan contoh untuk bisa seseorang yang punya akal, kemudian dia bisa sampai akalnya kepada Allah Subhanahu wa taala melalui jalan yang benar, dan jalan itu disebut dengan syariat fikih, begitu. Makanya rasul itu dari kalangan manusia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Aku sudah datangkan kepadamu seorang rasul dari kalangan kita. Coba kalau misalkan kita rasulnya dari malaikat kagak tidur, sanggup kita? Malaikat kagak makan, sanggup kita? Makanya dikirim rasul bentuknya manusia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami baca dari Ali Imran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau engkau cinta kepada aku, maka ikutin aku. Maksudnya apa? Rasul. Kalau kita pengen mencintai Allah, maka kita harus ikutin Rasul. Rasul di situ maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun nanti pada tafsir yang lain bukan hanya terkhusus untuk Nabi Muhammad saja, tapi Nabi Muhammad setelah wafat, yaitu kita harus mengikuti Rasul-Rasul berikutnya. Siapa? Yaitu para ulama yang memegang ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian kita bisa mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, diampuni dosa kita. Maka Imam Syafi'i bilang, "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Seandainya cintamu benar terhadap Allah dan Rasulnya, pasti engkau akan taat. Karena seorang pecinta tidak akan mungkin dia tidak mengikuti orang yang dicintainya. Seorang pecinta pasti akan mengikuti yang dicintainya. Kalau kita cinta sama Allah dan Nabi Muhammad, pasti kita akan mengikuti ajaran Nabi Muhammad dan juga ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang salat sangat luar biasa, paling tinggi dia nilainya di sisi Allah, sampai kemudian pertama juga Islam ditanya sama Allah. Apa kemudian pengertiannya? Pengertiannya adalah aqwalun wa af'alun makhsusatun, ucapan atau perbuatan-perbuatan yang khusus, yang punya tata cara. Muftatahatun bit takbiri, yang dimulai dengan takbir, muhtatamatun bit taslimi, dan diakhiri dengan salam. Jadi kalau tanya salat, apa pengertian salat? Salat adalah ucapan atau perbuatan yang punya tata cara secara khusus, dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Dimulai dengan takbir. Kalau misalkan kita sholat, kemudian kita baca niat usolli fardhu isya'i arba'a raka'atin, itu udah sholat atau belum?
Udah sholat atau belum? Kenapa belum? Karena belum niat. Kenapa belum? Karena belum niat. Karena kalau tadi apa itu namanya? Kalau tadi apa namanya? Bacaan. Di mana niat letaknya? Hati. Di dalam Hati. sebab yang pertama dimulai sholat itu dari Hati. makanya niat adanya di dalam hati bersamaan dengan takbir. Kalau kita sebelum sholat nih, sebelum takbir kita mau nyanyi Indonesia Raya, boleh apa enggak? Boleh. Boleh apa enggak? Mau nyanyi lagu yang lain, boleh apa enggak? Ngerok. Boleh apa enggak? Kurang begitu, boleh enggak? Boleh aja karena kita belum sholat. Maka dimulai dengan Allahu Akbar. Nah, latihan dan kalau misalnya belum bisa tuh. Sebab kalau kita mau ngikutin kayak contoh, Ustaz, saya susah banget ini di dalam hati ini, gimana caranya? Saya mah niatnya sebelum takbir aja, belum dihitung sholat, belum dihitung sholat, kecuali mazhab Imam Malik sebelum. Tapi kalau kita mengikuti mazhab Imam Malik juga kudu belajar semua fikih tentang Malik. Kenapa? Sebab sholat ini bagian dari ibadah. Bagian dari ibadah. Makanya di dalam hukum, di dalam agama ada macam-macam ini fikih. Karena kita bentuknya untuk menjalin cinta dengan Nabi Muhammad terus sampai ke Allah, maka fikihnya disebut dengan fikih ibadah. Masuk dalam fikih ibadah itu adalah bagus sholat, sebab tentang sholat. Ada kemudian manusia yang dia punya hasrat tinggi, dia diberikan nafsu oleh Allah. Bagaimana kemudian untuk mengatur nafsu itu? Maka muncul namanya fikih munakahat, fikih tentang perkawinan. Ada lagi manusia, dia berinteraksi dengan sesama, dia apa enggak? Dia makhluk sosial, harus bertemu dengan orang. Maka dibahas juga dalam fikih, namanya fikih muamalah. Yang di situ dia berdagang, dia berniaga, dia bekerja, dia berusaha, masuk ke dalam fikih muamalah. Kalau sholat masuknya fikih ibadah. Kalau tadi tentang nafsu, karena kita bukan malaikat punya nafsu, maka diatur nafsu itu supaya tidak liar. Ada namanya fikih munakahat. Ada lagi namanya orang dikasih emosi sama Allah, dikasih nafsu bentuknya emosi, bentuknya marah, sehingga dengan rasa marah atau emosi itu bisa-bisa saking tinggi dan memuncaknya dia bisa bunuh orang, dia bisa berlaku sesuatu yang tidak baik. Maka muncul juga dalam fikih namanya fikih jinayat, hukum pidana Islam, fikih jinayat. Ada juga orang yang suka berpolitik, ada juga orang yang suka dia dalam ilmu pemerintahan, maka muncul juga namanya fikih siasat. Jadi semuanya diatur di dalam Islam. Sampai kita mau masuk toilet juga ada doa, keluar toilet ada doa. Semuanya diatur di dalam Islam. Kita nggak bahas itu. Kita bahas satu dulu, yaitu fikih ibadah. Yang pertama adalah babus bab tentang sholat. Jadi pengertian sholat adalah ucapan-ucapan atau perbuatan yang khusus dimulai dari takbir ditutup dengan sah. Itu secara bahasa. Wasumiyat bidzalika listimaliha 'ala sholati lughatan wa hiya ad-du'a. Sedangkan sholat secara bahasa adalah doa. Doa secara bahasa. Makanya kita suka dengar gini, kalau mau doain orang udah sholat aja. Sholat itu maksudnya adalah doa. Kalau kita mau ngirim Fatihah kayak sholat jenazah. Sholat jenazah, siapa pertama kali melakukan sholat jenazah? Yang melakukan sholat jenazah pertama kali siapa? Siapa?
yang pertama kali melakukan sholat jenazah? Siapa? Siapa Pak Iwan? Yang pertama kali melakukan sholat jenazah? Siapa? Nabi Muhammad. Kan kita juga dapat ajarannya dari Nabi Muhammad yang pertama kali. Nah, di dalam sholat jenazah kita baca Fatihah. Fatihah itu Quran apa bukan? Nah, ya kan kita kalau membaca Quran ya agaknya bid'ah begitu. Padahal Nabi contohnya di dalam sholat jenazah ada baca Quran. Khususnya apa? Maksudnya adalah dengan sholat jenazah itu as-sholat al-jenazah, maksudnya adalah mendoain jenazah. Makanya as-sholat bermakna ad-doa. Wal mafrudatu al-ainiyatu khamsun fi kulli yawmin wa lailatin. Yang difardukan 5 kali setiap hari, setiap malam. Ma'lumatun minad dini bid-darurati fayakfuru jahiluha. Dan orang yang mengingkari tentang salat, maka dalam agama dia sudah disebut sebagai orang kafir. Walam tajtami' hadhihi al-khamsu li ghairi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa furidat lailatul Isra'i ba'da an-nubuwwati bi 10 sinina wa 3 ashhur. Lailatul 27 min Rajab. Nah, tidak terkumpul salat yang 5 waktu ini selain Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu sholat itu gak ada yang jumlahnya 5 kali, yang 1 hari 5 kali. Itu rata-rata 1 hari cuma sekali doang. 1 hari sekali. Kayak model Nabi Adam, kayak model semua Nabi dah sholatnya 1 kali. Kayak Nabi Adam. Nabi Adam itu sholatnya sekali. Nabi-nabi yang lain juga sholatnya 1 kali. Kapan kemudian difardukan sholat ini? Sholat ini difardukan kepada Nabi Muhammad dan umatnya pada malam Isra setelah kenabian 10 tahun 3 bulan di malam 27 bulan Rajab. Walam tajib subha yaumi tilkal lailati li'adamil ilmi bi kaifiyatiha. Dan pada saat itu sholat subuh belum diwajibkan. Makanya ada perkataan begini, kalau kita malam Isra Mi'raj kan kita suka menghitung. Kalau malam Isra Mi'raj itu subuhnya nggak wajib, subuhnya sunnah. Kenapa begitu? Karena li'adamil ilmi bi kaifiyatiha. Pada saat itu belum ada tata cara tentang sholat. Nabi pulang dari Isra Mi'raj pulang. Kan sebelum subuh udah sampai, harusnya kan subuh sholat. Tapi Nabi nggak sholat difardukan begitu. Karena pada saat itu Nabi belum diajarin tata cara sholat, baru diajarin sama malaikat Jibril itu habis subuh. Makanya difardukan kemudian sholat kita itu dimulai dari sholat zuhur. Makanya zuhur artinya nampak. Zuhur artinya nampak. Ditampakkan semuanya, ditata caranya begini, ini begini, ini begini, ini begini. Makanya kalau ada pada malam ini mah jangan ikutin malam Isra Mi'raj, dia berkeyakinan bahwa dia tidak mau sholat subuh, udah biarin aja, karena memang tidak wajib pada saat itu. Tapi keyakinan kita mau wajib mau kagak sholat subuh kudu sholat, walaupun itu malam Isra Mi'raj. Nabi Adam itu sholatnya timbang zuhur doang. Nabi Adam. Nabi Sulaiman itu sholatnya timbang asar doang, sekali doang. Nabi Yakub timbang sholat maghrib doang. Nabi Musa atau riwayat lain Nabi Yunus itu sholatnya timbang isya doang.
Kalau kita dikasih pilihan begitu, kita dikasih pilihan mau sholat 5 waktu apa sholat satu hari timbang satu kali doang, kita pilih yang mana? Ini kalau kita disuruh pilih sama Allah, ya saya kasih pilihan nih, mau sholat 5 waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, atau sholat timbang satu kali kayak nabi-nabi yang lain, kita pilih yang mana? Apa yang ditawarin begitu sama Allah, pilih yang mana? 5 waktu. Benar? Bapak Wawan pilih yang mana? Yang satu aja deh Subuh aja sholat dulu. subuh aja dah. Dipilih satu doang. Subuh doang. Karena berat. Berat subuh. Umat terdahulu Nabi Adam. Ini kalau kita boleh sandingin ya, umat Nabi kita sama umat Nabi terdahulu. Nabi Adam kan umurnya 12.000 tahun. Sholatnya cuma satu kali doang. Yuk, kita umurnya kan pendek nih. Kalau kita disuruh milih timbang sholat subuh doang satu kali begitu, kita masih kalah sama umat Nabi Adam. Umat Nabi Adam umurnya panjang. Parolah Nabi Nuh dah. Nabi Nuh kan umurnya 1000 tahun. 900 tahun dia sholatnya satu kali. Sama kita sampai berapa? Paling 60-70. Pilih sholat satu kali, unggulan mana? Iya. Unggulan dia karena umurnya 900 tahun, 900 tahun sholat, 100 tahun enggak ya, katakan gitu dah, kan 1000 tahun, 100 tahunnya kita nggak pakai buat sholat, kita mau jadi umat yang bengong gitu, umat yang nggak mau nurut. Sama sekarang nih kita jadi umatnya Nabi, umur cuma 40 tahun, sholat kita milih cuma satu kali doang tuh, kira-kira tinggian mana? Tinggian dia, karena dia masih punya 900 tahun untuk ibadah. Kalau kita udah kalah jauh. Nabi Adam timbang satu kali sholatnya, Nabi Sulaiman timbang satu, semua nabi dulu gitu sholatnya satu hari timbang sekali. Sama Nabi juga sebelum dapat perintah sholat itu sholatnya sekali doang, sholat tahajud. Makanya sholat tahajud itu wajib bagi Nabi. Sholat tahajud wajib bagi Nabi. Tapi buat kita sholat tahajud itu sunnah. Yang wajib buat kita cuma sholat fardu. Tapi Nabi sholat tahajudnya wajib. Coba kalau kita diwajibin juga tahajud, bagaimana itu? Gimana Pak ya? Nabi kan wajib tahajud nih. Sebelum ada perintah sholat ini, Nabi sholatnya malam. Tahajud kalau bahasa kita mah wajib buat Nabi. Karena pertanyaan saya, kalau kita tahajud juga diwajibin, bagaimana kita? Kita kan bangun di luar, ngapain? Jam 2, jam 1 baru mandi doang, ngapain? Kamar mandi doang, habis itu tidur. Pada malam 27 Rajab Nabi mendapatkan perintah sholat yang tadinya 50 kali jadi 5 kali. Sebab pertolongan siapa? Pertolongan Nabi Musa. Kalau biar kata nih, kalau kata Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa, jadi jatuh 50 kali kita sholat. Artinya kita ditolong oleh orang yang sudah wafat, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Maka tidak bertentangan dengan hadis-hadis Nabi. Orang yang hidup memberikan pertolongan kepada orang yang meninggal dunia, begitu pun sebaliknya. Orang yang meninggal dunia mendoakan orang yang masih hidup. Ini paham kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka nanti ketemu dalam kitab Wasiatul Mustafa. Di dalam kitab Wasiatul Mustafa kita suruh sedekah buat mayit. Karena si mayit itu berdoa, Allahumma ighfir liman nawwara qabrana wa basyirhu bil jannah kama basyarna biha. Ya Allah, kasih terang kubur si mayit. Si mayit berdoa ke kita, ya Allah, ampunin ini orang yang nerangin kubur kita ini semuanya. Kasih dia kabar tentang
surga sebelum dia wafat, begitu katanya, kata ahli kubur. Makanya kita tolong mereka dengan doa-doa kita. Kan ngaji begini, ngaji kan terkumpulnya bentuknya cahaya itu dikirimkan kepada ahli kubur. Ahli kubur doain kita supaya ketika kita wafat udah dikasih tahu duluan. Contoh misalkan, Aiwan besok masuk surga, enak apa enggak? Sebelum wafat digituin, dikasih kabar begitu. Enak apa enggak? Enak. Mantap. Begitu, makanya kita nggak boleh putus untuk mendoakan orang yang sudah meninggal di dunia. Karena sholat juga secara bahasa artinya doa. Begitu. Jadi saya ulangi, sholat secara istilah adalah ucapan-ucapan atau perbuatan-perbuatan yang dikhususkan, yang dibuka dengan takbir dan kemudian ditutup dengan salam. Kenapa dinamakan seperti itu? Kenapa dinamakan sholat? Karena sholat juga bermakna secara bahasa adalah doa. Sehingga kalau kita bedah dalam sisi lain, sholat itu juga mustaqnya adalah silat. Nah, ada kan silat. Silat itu artinya hubungan. Kalau orang mau dekat dengan Allah, maka dia harus sholat. Kalau dia mau dekat dengan Nabi Muhammad, dia kudu banyak sholat. Beda nih. Kalau dia mau dekat sama Allah, dia kudu banyak ibadah sholat. Kalau dia mau dekat dengan Nabi Muhammad, kudu banyak sholat. Asal katanya sama, as-sholat, silat, hubungan. Kalau orang mau punya hubungan dengan Nabi Muhammad dan juga dengan Allah, maka jangan pernah dia tinggalkan sholat. Sebab sholat adalah perantara kita untuk bisa berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Dijelaskan oleh kitab kita. Makanya Nabi bilang, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah engkau sebagaimana engkau melihat aku salat. Makanya para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama kita itu melihat cara salat Nabi yang kemudian mereka tulis agar kita semuanya tahu bagaimana cara salat Nabi, agar supaya ketika kita salat kita berkeyakinan saya melihat Nabi sedang salat. Kalau kita melihat Nabi sedang salat, maka kita punya hubungan dengan Nabi, kita punya hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu dah. Bisa pertanyaan? Sholat isya. Sudah bisa. Nah, saya tutup dengan adalah doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.